یہ موجودہ دور جو وائرس کا چل رہا ہے یہ اس کا 25-30% ہے، اس کا بھی 60-70% باقی ہے۔ وہ کیوں باقی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، ہمارا یہ پروگرام ہمارے پچھلے پروگرام کا تسلسل ہے جس میں ہم لوگ فرازی صاحب سے ان کی کتاب روز قیامت پہ بات کر رہے ہیں۔ ناظرین محترم، فرازی صاحب ایک ایسے درویش، ایک ایسے مرد کلندر ہیں جنہوں نے آج سے 10 سال پہلے آج کے حالات کے اوپر ایک ایسی کتاب لکھی کہ جو لفظ بلفظ حقیقت ہے اور آج کا منظرنامہ پیش کر رہی ہے۔ فرازی نے زندگی کو ایک اکائی کے اندر جیا ہے اور اس کی تربناکیوں کو اور اس کی تلخیوں کو محسوس کر کے اپنی کتاب کے ایک ایک لفظ کے اندر پرو دیا ہے۔ آج فرازی صاحب سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر حقیقت کے اتنے نزدیک آ کے چیزوں کو کس طرح تحریر کیا۔ فیض صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ فیض صاحب، آپ نے روز قیامت میں کرنسی کے زوال کے بارے میں کچھ لکھا، میں اس میں سے اقتصابات پڑھتا ہوں اور پھر آپ سے اس پہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ کرنسی کا زوال شروع ہو چکا تھا، یہ وہ کرنسی تھی جس کی ساری دنیا محتاج تھی، اس کا زوال ایسے شروع ہوا کہ کمال ہو گیا۔ دنیا کے مغرور ملک اور مغرور لوگ بے بس ہو گئے تھے، دولت مرنے کے بعد کام نہیں آتی، اب مرنا لازم ٹھہرا تھا، اب یہ دولت کیا کام آئے گی؟ ڈالر کی قیمت، پاؤنڈ، درہم اور دینار کی قیمتیں ڈی ویلیو ہو رہی تھیں، تمام کرنسی کے نوٹ کاغذ بنتے چلے جا رہے تھے۔ واری موت، تو نے کیا کرشمہ دکھایا کہ ہر کوئی دوسرے کا مددگار بن گیا۔ فیض صاحب، آپ نے یہ حقیقت کیسے لکھی؟ شاہ صاحب، جیسے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر ہوا، ایک بات میں یہ کہتا چلوں، شاید بھول جاؤں، کہ یہ موجودہ دور جو وائرس کا چل رہا ہے یہ اس کا 25-30% ہے۔ اللہ اکبر۔ ناراض نہ ہوئیے گا، اگر یہ میری لکھی ہوئی کتاب سچائی کی طرف چلی گئی ہے تو اس کا بھی 60-70% پورشن باقی ہے۔ وہ کیوں باقی ہے؟ ابھی بھی ساری دنیا لاک ڈاؤن ہو گئی نا جی، ابھی بھی انسان نے یہ پوری طرح محسوس نہیں کیا کہ میری زندگی عارضی زندگی ہے۔ اصل میں انسان کو جب اس کرۂ ارض پہ بھیجا گیا تو اس کو یہ لفظ کہہ دیا گیا کہ تو ایک مقررہ مدت کے لیے اس دنیا میں جا رہا ہے، پھر تمہیں لوٹ کے آنا۔ شاہ صاحب، انسان اتنا کم ظرف ہے کہ یہ اس بات کو کبھی سیریس لیتا ہی نہیں۔ اگر یہ صرف اس بات کو سیریس لے لے، جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں کہا 100 سال اتنے مہینے اتنے دن اتنے، اگر انسان کو یہ پتا ہو کہ میری واپسی ہے تو پھر یہ انسان ایسا نہ ہو جیسا اب ہے۔ اتنے بڑے زوال کے باوجود، شاہ صاحب، اتنے بڑے زوال کے باوجود آج بھی کوئی کسی کو راستہ نہیں دے رہا۔ استغفر اللہ۔ اتنے بڑے زوال کے باوجود آج بھی لوگ لوگوں سے ہمدردی نہیں کر رہے۔ ابھی تک انسان بیدار نہیں ہوا۔ یہ کتاب میں نے انسان کی بیداری پر لکھی ہے۔ یہ بڑی ناانصافی ہوگی کہ لوگ اس کتاب کو پڑھ کے اس کی تھیم کو کنسیو نہ کریں، محسوس نہ کریں کہ یہ لکھنے والے نے کیوں لکھا ہے۔ اس میں میرا شاہ صاحب کوئی کمال نہیں۔ بہت خوب۔ فیض صاحب، اسی
टॉपिक में आप आगे जाके लिखते हैं कि बैंकों में पैसे का लेन देन बंद होता चला जा रहा था, कंजूस लोगों ने तिजोरियों के मुंह खोल दिए थे। जैसे ही दुनिया में दौलत की कशिश कम होना शुरू हुई थी, वैसे ही अमन शुरू हो गया था। हवसे ज़र बहुत कम हो गई थी, कोई शख्स दौलत की खातिर जुल्म नहीं कर रहा था। जब से दुनिया में दौलत बनी थी, ये पहली बार हुआ था कि इसकी हवस और तलब कम हुई थी, और कुछ दिनों के बाद इस दौलत से कोई चीज़ हासिल नहीं होगी। जब इंसान की ख्वाहिश ही मर जाएगी, फिर ये दौलत किस काम आएगी, और पूरी दुनिया में नई करेंसी तख्लीक होना बंद हो गई थी। फराज साहब, कोई इकोनॉमिस्ट लोग जो हैं, जो लोग ऐसे लोग जो वबस्ता हैं करेंसी से, मार्केटों से, बैंकारी के निज़ाम से, वो इतनी एक्यूरेसी के साथ इंफॉर्मेशन देने से कासर हैं। फराज साहब, मैं इस प्रोग्राम में अब आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप माशाल्लाह दरवेश सिफ्त इंसान हैं, अल्लाह के बरगज़ीदा इंसान हैं, मर्द कलंदर हैं, मर्द हुर हैं, क्योंकि मैंने इकबाल साहब के इस टॉपिक की सारी खूबियाँ आपकी शख्सियत में देखी हैं। आप नाजरीन को क्या पैगाम देते हैं? शाह साहब, असल में ये जितनी आप तारीफ़ें कर रहे हैं, इतनी तारीफ़ें मुझ में है नहीं। मैं बड़ा नाक़िस अक्ल आदमी हूँ। मैंने आपसे पहले भी 2 प्रोग्रामों में ये जिक्र किया कि खुदा आपसे कोई काम लेना चाहेगा तो गडरिये से भी ले लेगा, बकरियां चराने वाले से भी ले लेगा, लकड़ियां काटने वाले से भी ले लेगा, किसी छोटे से आदमी से भी बड़ा काम ले लेगा। पता नहीं इस किताब पर कितने प्रोग्राम और होंगे। मैं ख्वाहिश ये करता हूँ कि लोग इस किताब को पढ़ें ज़रूर। मैं कोई क्रेडिट नहीं मांग रहा दुनिया से, मैं कोई इस बात का कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है। कोई भी ये काम कर सकता है। कर कैसे सकता है? जब वो कुदरत के कानून के करीब जाएगा। तो न मैं दरवेश सिफत इंसान। एक बात जरूर है, मैंने 20-25 साल पहले, दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो गुनाह नहीं करते होंगे, मैंने अल्लाह ताला से जितने छोटे बड़े जो गुनाह थे उनकी माफ़ी मांगी। अल्लाह अकबर। तो नाजरीन, मैंने ये ख्वाहिश की कि मैं अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लूँ। और आपको ये बात शायद ताज्जुब वाली लगे, मैंने अल्लाह से कहा कि मैंने माफ़ी मांग ली है, मैं इस पे साबित कदम रहूँगा। ऐ अल्लाह, मुझे कोई ऐसी तौफीक अता फरमा कि मैं अपनी यादाश्त इस दुनिया में छोड़ के चला जाऊँ। तो अल्लाह पाक ने शायद इस किताब की शक्ल में मुझे ये तोहफ़ा नायत कर दिया। और बड़ी खूबसूरत बात यह है, बड़ी खूबसूरत बात यह है कि मैंने कभी इस मौजू पर किसी की कोई किताब नहीं पढ़ी। वैसे भी ज़िंदगी में बहुत कम किताबें पढ़ी हैं, ना मैंने ज़िंदगी में कभी किसी से राय ली है। इसमें अगर मैं 2 फ़िक्रे नाजरीन शामिल कर देता कि ये 2020 में ये वाक़या रूनुमा होगा, तो नाजरीन मैं आपको दावे से कहता हूँ इस पूरी कुर्रे अर्ज़ पे जितने मुल्क हैं, जितने उनके सरबराह हैं, वो ज़रूर कहते हैं कि हमने उस आदमी की शक्ल देखनी है जिसने ये किताब लिखी है। बहुत खूब। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें तारीख नहीं लिखी हुई, और जो दुनिया में अच्छी बातें मिलती हैं उनकी तारीखें नहीं होती, उनकी तारीफें होती हैं। अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको ये महसूस होगा और आप ये फैसला करेंगे कि जो हमारे पास इस किताब के पढ़ने के बाद जो ज़िंदगी बकाया है वो हमने कैसे गुजारनी है। यही मेरा एक मैसेज है। इस किताब को हासिल करने के लिए आप स्क्रीन पे लिखे हुए नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। फराज साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकालते हैं। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। नाज़रीन मोहतरम, मिलते हैं इसी किताब के किसी और टॉपिक के साथ। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।